Good afternoon, students. So we are continuing with the combinational problems in probability. So this is a question. A committee is to be constituted by selecting two people at random from the group consists of three economists and four statisticians. So we have a group of three economists and four statisticians. That means total how many people are there? Seven people. Among the seven, we have to select two people. രണ്ട് പേരെ എടുക്കണം. ആ രണ്ട് പേര് ആരൊക്കെ ആകാം? ഒന്നുകിൽ രണ്ടും എക്കണോമിസ്റ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റോ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ ആവാം. Okay, so that is a question itself. Find the probability that the committee will consist of two economists. First question. Second question is what? Two statisticians. And third question is one economist and one statistician. So first question, two economists means how many economists are there? Three economists. So 3ൽ നിന്നും എത്ര പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? 2 പേര്. 3C2. Total how many are there? മൊത്തം 7 people ഉണ്ട്. So 7C2. Second question is what? Two statisticians. So 2 പേരെ നമ്മൾ ആരെ എടുക്കുന്നത്? Statistician. So it is 4C2 by 7C2. And what about the third question? Third question it is one economist and one statistician. ഒരാൾ എക്കണോമിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരാൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യനും. And what is the term in between? And. So, മൂന്ന് എക്കണോമിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് മീൻസ് വാട്ട്? ഇൻടു ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് 4 പേരിൽ നിന്നും ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്തു. സോ 2 പീപ്പിൾ തന്നെ ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ. സോ ടു ഫൈനൽ ദ ടോട്ടൽ ഇസ് വാട്ട്? 7C2 itself. Is it clear, students? ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കി എഴുതുമല്ലോ. 3C2 by 7C2 it is 3 by 21. If you reduce it, we will be getting 1 by 7. 4C2 എന്ന് പറയുന്നത് 6 by 21. And 3C1 into 4C1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 into 4 by 21 itself. That is 12 by 21. Okay. Okay, students. Next question. The letters of the word statistics. You must know the spelling, okay? Statistics, STATISTICS, are written on 10 identical cards. If two cards are drawn at random, what is the probability that? First question, one S and one I will occur. Second question, 2T will occur. Okay. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഓരോ പ്ലക്കാർഡ് പോലെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്നും ഐ എം ഗോയിങ് ടു സെലക്ട് 2 കാർഡ്സ്. ആ 2 കാർഡ്സിൽ എന്തായിരിക്കണം? ഒരു എസും ഒരു ഐയും ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടും എന്തായിരിക്കണം? ടി ആയിരിക്കും. സോ ബിഫോർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് യു ജസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ദ ലെറ്റേഴ്സ്. യെസ്. Yes, how many times it's repeating? It is 3 times, right? S, S, S. Then, what is the second letter? T. How many times T? Again for 3 times. Then, A. A it's only for one time. I stand for 2 times, right? I. Then, only one more letter, that is C is left out. Again, one letter. So, 3, 6, 7, 8 and 10. So, total 10 letters are there. Among this, what is your first question? You have to find the probability of selecting one S and one I will occur. രണ്ട് കാർഡ് എടുക്കണേൽ ഒരെണ്ണം എസ് ആയിരിക്കണം, പിന്നെ ഒരെണ്ണം ആരും ആയിരിക്കണം? ഐയും ആയിരിക്കണം. So we have total 3 S cards. So among the 3 S cards, we are selecting one S. Okay. Now what is the term given here? And. So into one I you have to select. Total we have 2 I cards. So among 2 we are selecting 1. Divided by how many total cards are there? 10 cards. So 10 is in them. I am going to select 2 cards. So 3C1 into 2C1 by 10C2. So what is 3C1? It is 3. 2C1 it is 2. 3 into 2. Denominator it is 10C2 it's what? 45. So 6 by 45. Is it clear? And what about the second question? We require 2 cards only from ടിയിൽ നിന്നും മാത്രം മതി. ടി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് 3 എണ്ണത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എത്ര എണ്ണം എടുക്കാൻ പോകുന്നത്? 2 കാർഡ്. സോ 3C2 by 10C2. Total comes at the denominator. 3C2 by. So this is your first question. Second question is what? From T you are selecting 2 cards. 3C2 by 10C2. 3C2 answer is what? 3 by 45. If you want, you can reduce it into 1 by 15. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. Is it clear, students? Okay. With one more question we can complete. Okay, students. So before moving on to the next problem, let's see one more basic concept about probability. That is S plus F is equal to 1. You know what is S and F? S stand for success. Success plus failure is equal to what? 1. So from this equation you can get the success. How you can get the success? It's simply 1 minus the failure. Or you will be getting the failure as 1 minus success. You must notice this formula for
doing narration problems for today. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. ഇനി I will give you one another example. See, suppose if you have been ഒരു 10 students നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് and if any of the faculty have come and asked you to we need a 10 or 9 students from the group, പറയാൻ പോകുന്ന സാധ്യത എങ്ങനെയായിരിക്കും? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1 സ്റ്റുഡൻ്റ് എങ്കിലും വേണം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഒരു കുട്ടിയാകാം, 2 കുട്ടിയാകാം, 3 കുട്ടിയാകാം, 4 എടുക്കാം, 5 എടുക്കാം, 6 എടുക്കാം, 7 എടുക്കാം, 8 എടുക്കാം, 9 എടുക്കാം, 10 എടുക്കാം, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത്രയും പേരുടെ പ്രോബിലിറ്റി കാണും. അതേപോലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദേ റിക്വസ്റ്റഡ്. ഈ ഇത്രയും പേര് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 മുതൽ 10 വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെയും സാധ്യത നമ്മൾ കാണണം. 3 ഇട്ടിട്ട് കാണണം, 4 ഇട്ട് കാണണം, 5 ഇട്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 3 മുതൽ മേളിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ 8 വാല്യൂസ്, റൈറ്റ്? 8 എണ്ണം ഇല്ലേ, അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും. സോ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദിസ് ഫോർമുല. അതായത് ഇതിൽ പെടാത്തത് ആരൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ സക്സസ്. എന്താണോ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് സക്സസ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേക്കാളും നല്ലത് സംടൈംസ് ഫെയിലിയർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കണമായിരിക്കും. അതായത് ഇതിൽ ചോദിക്കാത്തത് ആരെയൊക്കെയാണ് കുട്ടികളെ? 10 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 മുതൽ 10 വരെ ഉള്ളത് സക്സസ് ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ആരൊക്കെയായിരിക്കും അതിൽ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത്? 2. ഇതിലില്ലാത്തത് 2 വരും, 1 വരും ആൻഡ് 0 is also there. കണ്ടോ? അപ്പൊ 8 എണ്ണം വെച്ചുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണമാണോ എളുപ്പം, അതോ ഫെയിലിയർ കണ്ടുപിടിക്കണമാണോ എളുപ്പം? 3 എണ്ണമുള്ള ഫെയിലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഫെയിലിയറില് ഈ 3 എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സക്സസ് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്, ഇതിന്റെ ആൻസറാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ സക്സസ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? 1 മൈനസ് ഫെയിലിയർ. അതായത് ഈ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ റിസൾട്ടിനെ ഒന്ന് 1 വെച്ചിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഇഫ് യു ടേക്ക് മച്ച് ടൈം ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ പ്രോബിലിറ്റി വാല്യൂസ് ഫോർ സോ മെനി random values. It's better to calculate what failure first and subtracting it from 1, you'll be getting the same answer as that of success itself. Clear? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രോബിലിറ്റിയിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1 മുതൽ അങ്ങോട്ട് മേലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ 100 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1 മുതൽ 100 വരെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? അതിൽ നല്ല എന്താ? 1 മുതൽ 100 വരെ അല്ലാത്തത് ആരുണ്ട്? 0 ഉണ്ട്. ആ 0 വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് 1 എന്ന് കുറച്ചാൽ that will be the answer same to 1 to 100 itself. Clear? So അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം. Okay. Your next question, students. There are 4 men and 3 women. So there are 4 men and 3 women. 4 men and 3 women. So total we have 7 students. The 7 people in the list, right? 4 men and 3 women means 7 people in the list. So find the probability of selecting 3 of which. ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും we have to select 3 പേര്. 3 people നെ select ചെയ്യുക, which consist of exactly 2 are women, no woman, at least 1 woman, at least 2 women, at most 2 women. So once again I am reminding you about 3 different terms. That is exactly. Already we have completed these sections once. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ remind ചെയ്യാണ്. Exactly means what? കൃത്യമായിട്ട്. At least means what? അത്രയെങ്കിലും അതോ അതിൽ കൂടുതലോ. At most means what? അവിടം വരെ പോകാമല്ലോ, അവിടം വരെയും അതിന്റെ താഴത്തേക്കും. Is it clear? At most means up to that element and below that. At least means from that element to the we are extending. എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം പോകുന്നു. Okay? So ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്. So among the list of people given 4 men and 3 women, we have to select 3 people. ആ 3 പേരെന്ന് പറയുന്നത് 3 പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആവും. അത് എങ്ങനെയാവാം? ഒന്നുകിൽ 3 മെൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ 3 വുമൺ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന പോലെ കണ്ടീഷൻ 2 മെന്നും 1 വുമണും 2 വുമണും 1 മെന്നും. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. What is your first question? The condition they are given is exactly 2 women. ആ 3 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എക്സാക്ട്ലി 2 വുമൺ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് മസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 3 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 വുമൺ അവർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ബാക്കി ഒരാൾ ആരായിരിക്കും? അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി 2 വുമൺ 2 എണ്ണേ പാടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോം ചെയ്തോ? ഇല്ല. വി നീഡ് 1 more person, right? 1 more person ആരിൽ നിന്ന് എടുക്കും? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം മാൻ ആയിരിക്കും എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു മെൻ ആയിരിക്കും വേണ്ടത്. കാരണം വുമൺ കൃത്യമായിട്ട് 2 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എക്സാക്ട്ലി 2 വുമൺ. So 2 women and 1 man form a group of 3.
ഇനി നമുക്കറിയാമല്ലോ 2 വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ട്? 3 വുമൺ ഉണ്ട്. 3 വുമണിൽ നിന്നും ഐ സെലക്ടഡ് 2 into 1 man from 4 group. Oh, sorry, 4 members. 4C1 by total how many are there? 7C3. So 3C2 into 4C1 by 7C3. What is the answer? It is 3 into 4 by 35. That is 12 by 35 is the result. Okay. Now the second question. No woman. ആ 3 പേരെന്ന് പറയുന്നത് ആരും ആവാൻ പാടില്ല, വുമണേ ആകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആ 3 പേര് ആരായിരിക്കും? മാൻ ആയിരിക്കും. മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 പേരുണ്ട്. അവിടെ 4 പേരിൽ നിന്ന് we are selecting the 3 persons. So 4C3 by 7C3. It's very easy. അല്ലേ? 4C3 by നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ 4C3 by 7C3 answer is what? 4 by 35. Okay. So the first 2 questions ഇത്രേ ഉള്ളൂ. And next is about the third question. അവിടെയാണ് at least at most കയറി വരുന്നത്. What is the third question given here? At least one woman. So what is the meaning of at least? At least means what? അത്രയെങ്കിലും. അപ്പോൾ what they demand is at least one woman. So ഒരു വുമണോ 2 വുമണോ 3 വുമണോ 4 വുമൺ ആകോ? ഇല്ല, because we have only 3 women in total. നമ്മുടെ കൈവശം ആകെ 3 വുമണേ ഉള്ളൂ. What they demanded? At least one woman ആവാം. നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് 3 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ at least ഒരു വുമൺ ആവണമെന്നേ ഉള്ളൂ. Say so they accept 1 woman, 2 women and 3 women. കണ്ടോ? ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇത് 3 പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓൾറെഡി ആയി. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ഹിയർ 2 വുമന്റെ കേസിൽ ആയോ? നോ, വി റിക്വയർ വാട്ട്? 1 മോർ മാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് 3 പേരാവുള്ളൂ. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി 1 വുമൺ. 1 വുമൺ ആണ്. അപ്പൊ 1 വുമന്റെ 3 പേരാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മാനും കൂടി വേണം? വി നീഡ് 2 men ഓൾസോ. ക്ലിയർ? സോ നൗ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 3. കേട്ടോ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 വുമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 വുമൺ, 2 വുമൺ, 3 വുമൺ. 3 വുമണിൽ ഓൾറെഡി അവർ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് 3 persons ആയി. 2 women ആണെങ്കിൽ we require 1 more man. അപ്പോൾ 1 man. 1 woman ആണെങ്കിൽ we require 2 more people to join. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ 3 എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആവുള്ളൂ. Is it clear? So this is accepted or this portion or 3 women. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. So what you have to do here is 1 woman ആണെങ്കിൽ it is 3C1 into 4C2 by 7C3. This I accepted. അടുത്താണെങ്കിലോ 2 women ആണെങ്കിലോ 3C2 into ഒരു മാൻ വേണം അല്ലേ? 4C1 by 7C3. ഫുള്ളും വുമൺ ആണെങ്കിൽ it is 3C3 by 7C3. Is it clear, students? പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ മീനിങ് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? or this or this or this. Or എന്ന് പറയുമ്പോൾ what you have to put here? You have to put one plus sign in between. That is a special thing that you have to notice. ഇത് within the group 3 ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1 woman and 2 men. That is the reason why we multiply these factors. Understood? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. This they accepted, second portion they accepted, this condition also they have accepted. So all the results they have accepted. Either they choose any one of the result from that. That is the reason they have added or in between. Or means what? Plus sign in between. Is it clear? 3C1 into 4C2 by 7C3. Or 3C2 into 4C1 by 7C3 or 3C3 by 7C3. So what is the answer here? It is, you will calculate here 31 by 35. Kanda. Now I'll show you one more easy way here. നോക്കിക്കേ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സക്സസ് പ്ലസ് ഫെയിലർ വെച്ചും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. വെദർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം ആൻസർ ഓർ നോട്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് അത് ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഐ taught you the simple formula just now. Success plus failure is equal to 1. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാം. What they have asked here, at least 1 woman അല്ലേ? അപ്പോൾ at least 1 woman എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 woman ആവാം, 2 woman ആവാം, 3 woman ആവാം. That is they have asked. Success means 1 woman, 2 woman or 3 women. So what is the opposite case of this? ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ? ഇതിൽ പെടാത്ത ആരാ? ടോട്ടൽ we have 3 women. ഇതിൽ പെടാത്ത ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട്. That is your failure. അതാരാ? Failure is equal to 0 woman. ആണല്ലോ. അപ്പൊ 0 woman ആണെങ്കിൽ വുമൺ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. വുമൺ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 ആരായിരിക്കും? Will be the male. Isn't it? അപ്പൊ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുട്ടികളെ? It is 4C3. 4 മെന്നിനെ ഞാൻ എടുത്തത്. 4C3 by 7C3. So what is 4C3 by 7C3? It is 4 by 35. So this is actually a failure. Right? Failure ആണ് ആയിരുന്നത്. What we required what? Success. Success എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1 woman, 2 woman, 3 woman category is required. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കിട്ടും? സക്സസ് എങ്ങനെയാണ് ഫെയിലിയർ എന്ന് കിട്ടുന്നത്? It is 1 minus failure. That means 1 minus
4 by 35. You just take the LCM, you'll be getting the same answer as what you got in the individual step. That is 31 by 35 then kittum. See, within few seconds you have completed this portion, right? It's easy to calculate the opposite case and subtracting it from. If you want, you can do this method itself. Otherwise, if you have no enough time, you can apply the opposite case. Is it clear? So that is your third question. Now moving on to the fourth and fifth question. At least 2 women. At least 2 women എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാവാം? Fourth one. At least 2 women. At least 2 women means 2 womenന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആകാം, 3 womenന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആകാം. 3 women already 3 persons ആയി. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാനും കൂടി വേണം. But this or means plus. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് കണ്ടാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല. കാരണം 2 women എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പെടാത്ത ആരൊക്കെ? 1 woman 0 woman. അവിടെയും 2 എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും 2 എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം. അവിടെ 2 എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് 1 എന്ന് കുറയ്ക്കുകയും വേണം. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്, റൈറ്റ്? ഇത് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണല്ലേ നല്ലത്. അപ്പൊ 2 women and 1 man means what? 3c2 into 4c1 by 7c3, or what is the next question? 3c3 by 7c3. So what is the result? 3c2 into 4c1 by 7c3 plus 3c3 by 7c3. I am not going to show you individual step. Calculate it. This is 13 by 35. Okay, this is your fourth question. 13 by 35. You just check whether you are getting the same answer or not. Now moving to the last question. It is what? At most 2 women. Okay, what's the meaning of at most? So that is your fifth question. At most 2 women. At most 2 women എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? 2 women വരെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് 0 women ആകാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. You have to calculate the 0 value also. At most താഴത്തേക്കാണ്. താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 മുതൽ എത്തണം. 1 woman and 2 women. ഇവിടെ വരെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. 3 womenലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ 0 woman means what? It is completely man. So 4c3 by 7c3. Or ഒരു വുമൺ ആണെങ്കിൽ 3 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 men വേണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരാ? ഇറ്റ് ഈസ് 3c1 into 4c2 by 7c3. കണ്ടോ? ഓർ 2 വുമന്റെ കാറ്റഗറി. അപ്പോൾ 3 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആവാൻ 1 more men is required. So 3c2 into 4c1 by 7c3. So here also you will be calculated value. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 34 by 35. 34 by 35. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വെദർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം ആൻസർ ഓർ നോട്ട്. അതായത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് 2 women. ഇതിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരാ? 0, 1, 2. പെടാത്തത് ആരാ? 3 womenന്റെ കേസിൽ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ വരാനുള്ളൂ. ഏതാണത്? ഫെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് സക്സസ് ആണ്. 0, 1, 2. കേട്ടോ? അറ്റ്മോസ്റ്റ് 2 women എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0, 1, 2 women. പെടാത്തത് ആരാണെങ്കിൽ 3 womenന്റെ കേസ് അതിൽ പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതെന്താ അർത്ഥം? 3c3 by 7c3. What is 3c3 value? Yes, it is 1. 1 by 35 വരും. 1 by 35. So this is failure. Success കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 minus failure അല്ലേ? So 1 minus 1 by 35. What is 1 minus 35? 35 minus 1 by 35. The result is what? Very easy. 34 by 35 directly കിട്ടിയതാണ്ടോ? ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാതെ കിട്ടിയതാണ്ടോ? So whichever step is easy for you, അതെടുക്കാം. Okay? So that's all for today, students. Thank you.